ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सत्सित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா தியான ஸ்லோகம் எல்லாரும் சேர்ந்து சேன் பண்ணுவோம். அதில் சத்தமாக சேன் பண்ணுங்க. ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा पाराशर्यवच सरोजममलं गीतात्तगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा देवाय तस्मै नमः அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1 44 வரைக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவோம். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम्। नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्।
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वात्तवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेषु क्रियते बहुलायासं तद्रासजमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितकर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादे दीर्घशूद्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया तु धर्म अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धेः सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तु धर्मकामार्तान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षे धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र गच्छति यतर्थे विषमिह परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादकम्
साधजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपश्शौचं शान्तिराजवमेव च विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिकौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 45. ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபிரதः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति दशृणु स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய பூரணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மோக்ஷ சாஸ்திரம், அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, 4வது புருஷார்த்தம் மோக்ஷம், மோட்ச பிராப்தியை கொடுக்கக்கூடிய சாஸ்திரம். இந்த சாஸ்திரத்தை அதுக்குரிய பக்தியோட மரியாதையோடு நம்ம படிக்கும் பொழுது இந்த சாஸ்திரமே நமக்கு குருவாக இருந்து நமக்கு என்ன தேவையோ உரிய நேரத்தில் அந்த உரிய அனுபவத்தை கொடுக்கும். அந்த உரிய விதத்தில் இந்த சாஸ்திரத்தை நாம் அணுக வேண்டும். நமது சாஸ்திரங்கள் தாயை போல, தாய்க்கு தெரியும் குழந்தைக்கு எப்போது என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்பது தாய்க்கு தெரியும். அந்த ஒரு பாவனையோடு அந்த சாஸ்திரங்களை நாம் அணுக வேண்டும். இப்போ நாம் இருக்கிறது பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயம். 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. என்ன கேள்வி? சந்நியாசத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் உண்டான வேறுபாட்டை கேட்கிறார். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அதற்கான பதிலை சொல்வதற்கு நீண்ட ஒரு நேரம் எடுத்துக்கிறார். அந்த சீடனுக்கு புரிகிற விதத்தில் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய முயற்சி எடுத்துக்கிறார். இதுதான் சரியான ஒரு டீச்சருடைய அணுகுமுறை. நீ கேள்வி கேட்டால் இந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிடாமல் உட்கார வச்சு அவருக்கு எந்த நிலையில் அந்த சீடர் இருக்கிறார், அவருக்கு என்ன தேவை என்று அறிந்து அதன்படி அந்த உபதேசம் செய்வது தான் சரியான குருநாதர். இதை நம்ம ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கலாம். அவருடைய நேரடி சீடர்களும் சரி, இல்லற சீடர்களும் சரி, அவர்களுக்கு யார் வருகிறார்கள், அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்று அறிந்து அதற்கேற்ப உபதேசம் செய்வார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். அப்படி இங்கே பார்க்கிறோம், ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பல்வேறு விதங்களில் அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறார். கர்மம் என்பது என்ன, சந்நியாசம் என்பது என்ன. சில கர்மங்களில் நம்ம வாழ்க்கையில் விட்டுவிடக்கூடாது, தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். ஏன்? யஜ்ஞம், தானம், தவம் போன்ற புண்ணிய கர்மங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து செய்யணும்.
அதை செய்வதால் மனம் புனிதமடையும். வேதாந்த சாஸ்திரம் எல்லா டெக்ஸ்ட்டும், நீங்கள் ஆத்மபோதம் படித்தாலும் சரி, விவேக சூடாமணி படித்தாலும் சரி, எல்லா டெஸ்ட்டும் சொல்லக்கூடியது. எல்லாம் படித்து முடிக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சித்த சுத்தி, மன தூய்மை. அந்த மன தூய்மை இருந்தால்தான் அந்த வேதாந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கே அனுமதி. ப்ரைமரியிலே அப்போ தான் நம்மளை சேர்த்துக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரைமரி முடிச்சுட்டு ஹைஸ்கூல் முடித்து காலேஜ் போய் யூனிவர்சிட்டியெல்லாம் போகணும். பேசிக்கே நமக்கு மன தூய்மை நமக்கு வரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுறது, ஒவ்வொருத்தருடைய இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இங்கே பல்வேறு விதத்தில் அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறார். கர்மம்னா என்ன, கர்மம் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுகிறது, அப்படி கர்மாவாக மாறுவதற்கு என்னென்ன அடிப்படை நேதிகள் தேவை, 5 விதமான நேதிகளை சொல்கிறார். இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஒரு 7 டாப்பிக்கை எடுத்துக்கிறார். எடுத்துக்கிட்டு விரிவாக அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறார். என்னென்ன அந்த 7 டாப்பிக்கு? சந்நியாசம், ஞானம், கர்மா, கர்த்தா, புத்தி, திருத்தி, சுக்கம். இந்த 7 டாப்பிக்கையும் எடுத்துக்கிட்டு 3 குணங்கள் இந்த 7 டாப்பிக்கில் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யுது ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப விரிவாக நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். முக்த சங்கோ நகம்வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதா சித்தியோ நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சியத்தே. இப்படி சாத்விக கர்த்தா எப்படி இருப்பார், ராஜசமானவர் எப்படி இருப்பார், தாமசமானவர் எப்படி இருப்பார்னு சொல்லிட்டு நீண்ட பட்டியல் போட்டு அழகாக குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு. ஒரு சாத்விகமான கர்த்தா எப்படி இருப்பார், முக்த சங்கன், அதாவது பற்றில்லாமல் செய்யணும். அனகம்வாதி, நான் செய்கிறேன் என்ற அகந்தை இல்லாமல் காரியங்களை செய்யணும். திருத்தி, உற்சாக சமன்வித்தக, ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது உற்சாகமாக செய்யணும். கடனேன்னு செய்யாமல், அவங்க சொல்லிட்டாங்களே செய்யாமல், அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு சொல்லிட்டாங்களேன்னு செய்யாமல், நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க பெரியவங்க சொல்லிட்டாங்களேன்னு செய்யாமல், அப்படி இல்லாமல் உற்சாகமாக எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யணும். சித்தியோக நிர்விகாரக, அந்த காரியம் செய்யும் பொழுது வெற்றி கிடைக்கலாம், கிடைக்காமலும் போகலாம். அப்படி இருக்கும் பொழுது சமநிலையோடு அந்த காரியத்தை தொடர்ந்து செய்யணும். சித்தியோ நிர்விகாரம். இப்படி நமக்கு சாஸ்திரம் அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்குது. எதெல்லாம் விளக்கணும், எதெல்லாம் சேர்த்துக்கணும். இப்போ எங்கெல்லாம் ராஜச கர்மம் தாமச கர்மம் சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் விளக்கி சாத்விகமாக என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த பண்புகளை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் முகத்தை பார்க்குறாரு. அங்கே சந்தேகம் தெளிவான மாதிரி தெரியலை. ஸ்டூடெண்ட் அப்படியே பிடிச்சி வச்ச பிள்ளையாராட்ட உட்காந்துருக்கிறாரு. ஒன்றும் புரியலை. அர்ஜுனனுக்கு மீண்டும் நிறைய விஷயங்களை சொல்லணும் முடிவு பண்ணுறார். 4 விதமான யோகங்களை எடுத்துக்கிறார். முதல்ல கர்மயோகம். அந்த கர்மயோகத்தை ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு, இந்த பையனுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தாச்சு. அத்தியாயம் 2, 3, 4, 5 வரைக்கும் எல்லாம் கர்மயோகம் தான். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகத்தான் பிரதானமாக சொல்லுது. அங்கே ஏற்கனவே சொன்ன விஷயங்களை மறுபடியும் அர்ஜுனனுக்கு ரிமைண்டர் கொடுக்குறாரு. அப்படி சொல்ல வரும் பொழுது வர்ணங்களை பற்றியும் ஆசிரமங்களை பற்றியும் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் பகவானுக்கு வருகிறது. அப்போ அந்த வர்ணங்களை பற்றி எடுத்து சொல்கிறார். என்னென்ன வர்ணங்கள்? பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர. இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன மாதிரி இயல்பாக அவங்களுக்கு என்னென்ன கடமைகள் இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லிட்டார். இதோட கண்டினியூவேஷன் இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 45. ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபிரதः சம்சித்திம் லபதே நரः ஸ்வகர்ம நிரத சித்திம் யதா விந்ததி தத் ஸ்ருணு. ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபிரதः நரः சம்சித்திம் லபதே ஸ்வகர்ம நிரதः யதா சித்திம் விந்ததி தத் ஸ்ருணு. இப்படி பிரித்து படிச்சுக்கிட்டோம்னா எளிமையாக பொருள் புரியும். எப்படி படிக்கணும்? ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபிரதः நரः சம்சித்திம் லபதே. முதல் வரி. செகண்ட் லைன், ஸ்வகர்ம நிரதः யதா சித்திம் விந்ததி தத் ஸ்ருணு. இப்போ பார்ப்போம், ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் என்ன மீனிங் பார்ப்போம். ஸ்வே ஸ்வே கர்மணி, அவரவருக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகள்.
அவரவருக்கு இயல்பாக விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். ஸ்வே ஸ்வே கர்மணி. அபிரதா இன்பம் காண்கிறானோ, அந்த கடமைகளில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறானோ. நரஹா மனிதன், நரக என்றால் மனிதன். சம்சித்திம், சித்திம் அப்படின்னா நிறை, சம்சித்திம்னா நிறைநிலை, நிறை குடம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது மாதிரி நிறைநிலை மோட்ச பிராப்தி. லபத்தே அடைகிறான். யாரு? ஸ்வகர்ம நிரதக கடமையை செய்பவன். ஸ்வகர்ம நிரதக யதா எவ்வாறு, சித்திம் நிறைநிலையை, விந்தத்தி அடைகிறான், தத் ஸ்ருணு அதை கேள், என்னிடமிருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. என்ன சொல்கிறார்? தனக்கு உரிய கடமைகளில் இன்பம் காண்கின்ற மனிதன் நிறைநிலையை அடைகிறான். கடமையை செய்பவன் எப்படி நிறைநிலையை அடைகிறான் என்பதை என்னிடமிருந்து கேட்டுக்கோ. திரும்பவும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுத்து கேட்குறார். இவர் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார், அவர் தான் கேட்டுட்ருக்கார். திரும்பவும் ஏன் தத் ஸ்ருணு அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுத்து முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போகிறேன், கவனமாக கேட்டுக்கோ அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு. கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம், பிராமணர், சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர 4 பேருக்கு இயல்பாக அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கடமைகள் நம்ம இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் சொல்கிறாரு. அதாவது அன்றாட கடமைகளை சரியாக செய்வதன் மூலமாகவும் இறைவனை அடையலாம். இவ்வளோதான். அன்றாட கடமைகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கடமைகள். ஆசிரியருக்கு ஒரு விதமான கடமை, மாணவருக்கு ஒரு விதமான கடமை, மேனேஜருக்கு ஒரு விதமான கடமை, வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு விதமான கடமை. யாருக்கு என்ன கடமை வாய்த்திருக்கிறதோ அந்த கடமையை கீதை சொன்னபடி பற்றில்லாமல் நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த கடமையே நமக்கு நிறைநிலையை தரும். செய்யும் செயல் எதுவாக இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியுடனும் ஆழ்ந்து ஈடுபட வேண்டும். அடுத்த முக்கியமான விஷயம், ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது அந்த செயல் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும்? மகிழ்ச்சியோடு செய்யணும், அதில் ஈடுபாட்டோடு செய்யணும். இப்போ ஒரு நாடகம் நடக்குது, நாடகத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கிறா, எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். எல்லாருமே ஹீரோவாக நடிச்சிட்டா நாடகம் நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்காது. நாடகம் நடிக்கிறவர் இங்கே வந்திருக்கிறார். நாடகத்தில் எல்லா விதமான கேரக்டர் வேணும். யாருக்கு எந்த கேரக்டர் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த கேரக்டரை நல்லா நடிக்கும் பொழுது அந்த நாடகம் சிறப்பாக அமைகிறது. அது மாதிரி யாருக்கு என்ன கடமைகள் வாய்த்திருக்கிறதோ அந்த கடமையை சிறப்பாக செய்யும் பொழுது அந்த கடமையே நமக்கு இந்த வாழ்விலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு தேவையான வழியை சொல்லிக் கொடுக்கும். எந்த வேலையையும் வேண்டா வெறுப்பாக செய்யக்கூடாது. கீதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான டீச்சிங். வேலை எல்லாரும் செய்கிறோம், வீட்டில் வேலை செய்தே ஆகணும். காலை எழுந்ததுலேருந்து இரவு தூங்குற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். அந்த வேலையை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறது தான் சாஸ்திரங்கள். இங்கே ஸ்லோகா நம்பர் 45 48 வரைக்கும் கர்மயோகத்தின் சாராம்சத்தை சொல்ல போகிறார். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது 45வது ஸ்லோகம். இன்னும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய 3 ஸ்லோகங்களிலும் கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை சொல்ல போகிறார். இது வரைக்கும் அங்கே 4 சாப்டரில் சொன்ன விஷயத்தை இங்கே 4 ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சம் இதுதான் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறார். அதாவது சுபாவத்தை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. சுபாவம், இந்த சுபாவம் அப்படிங்கிறத கடந்த 3 ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். பிராமண கர்மம், சத்திரிய கர்மம், வைசிய கர்மத்தை சொல்லும் பொழுது சுபாவம் அப்படிங்கிற வார்த்தை கண்டினியூஸாக வந்தது. இப்போ சுபாவம் என்பது இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். சரி, ஒருத்தர் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்காக பேக்கை தூக்கிட்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு போனார். பேக்கை கொண்டு போயிட்டு கன்வேயரில் போட்டார். கன்வேயர் போட்டாச்சுன்னா அந்த பேக் கன்வேயர் மூவ் ஆகி ஃப்ளைட் வரைக்கும் போகும். அங்கே ஒருத்தர் அட்டெண்டன்ட் என்ன பண்ணுவார், இந்த பேக்கை எடுத்து ஃப்ளைட்டில் லோடு பண்ணுவார். இவர் பேக்கை போட்டு நிற்கிறாரு. அவர் அந்த அட்டெண்டன்ட் என்ன பண்ணுவார், ஃப்ளைட்டில் லோடு பண்ணுறவர் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா. அவருக்கு நாள் முழுவதும் வேலை. ஒரு ஃப்ளைட்டு போச்சுன்னா இன்னொரு ஃப்ளைட் வரும். அவங்களுக்கு வேலை ஓய்வே கிடையாது. அடுத்த ஃப்ளைட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த ஃப்ளைட்டு. அவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வேலை பார்த்துட்டே இருக்கணும். இவர்
இவரோட பேக்கை ஹேண்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அவர் வந்து சரியா பண்ணு இங்கேருந்து சத்தம் போட்டுகிட்டே இருக்கிறார், ரொம்ப சத்தம் போட்டுகிட்டே இருக்கார், கவனமாக பண்ணு. அவர் கேட்குற மாதிரி தெரில, அவருக்கு ஒன்றே மாதிரி 1000 பேக் ஒரு நாளைக்கு வரும். அதிசயம், நீ தான் மட்டும் தான் பேக் கொடுத்துருக்கியா? அவர் அமைதியாக இருந்தார். இவர் இங்கேருந்து திட்டிக்கிட்டே இருக்கார், அவரை கடுமையாக திட்டுறார். எவ்வளவு கோபம்னா அவர் கேட்கவே முடியாது, அந்தளவுக்கு திட்டுறார். அவர் அமைதியாக பொறுமையாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார். அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு எல்லாம் லோடு பண்ணியாச்சு. அந்த ஃப்ளைட்டு கிளம்பி போயிடுச்சு. ஒருத்தர் போய் கேட்டார், ஏன்பா அந்த பயணி அவ்வளோ கடுமையாக அவங்ககிட்ட திட்டினாரு, உனக்கு கோபமே வரலையா அப்படின்னு கேட்டார். அதை விடுங்க சார் அப்படின்னு. ஏன்னா உனக்கு கோபமே வரலையா உனக்கு அப்படின்னு. இல்லை சார், அவர் கோபத்தை அவர் காட்டுறாரு, என் கோபத்தை நான் காட்டிட்டேன். அவர் கோபத்தை அவர் காட்டினாரு, என் கோபத்தை நான் காட்டிட்டேன் சார், நீ இப்படி பண்ண அப்படின்னு. அவர் போக வேண்டிய சிங்கப்பூருக்கு அவர் லக்கேஜை நான் இங்கிலாந்துக்கு போகிற வண்டியில் ஏற்றி விட்டேன். அவர் கோபத்தை அவர் காமிச்சார், என் கோபத்தை நான் காமிச்சிட்டேன் சார். சுபாவம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம் வந்து மாறாது. அந்த சுபாவத்தின் இயல்பின்படி தான் நமக்கு எல்லா காரியங்களும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அமைஞ்சிருக்கு. இது ஏற்கனவே ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார் 3வது அத்தியாயத்தில் 33வது ஸ்லோகம். சத்ருஷம் சேஷ்டதே யஸ்யாக பிரகிருத்தே ஞானவானபி பிரகிருதிம் யாந்தி பூதானி நிகிரஹ கிங்கரிஷ்யதி. மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் மன இயல்பையே பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்த 3rd சாப்டர்லேயே சொல்லிட்டார். இன்னமும் இந்த அர்ஜுனனுக்கு அந்த சரியாக போய் சேரல மெசேஜ். மனிதர்கள் எல்லாருமே அவரவர் தங்கள் மன இயல்பையே பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. நம்ம செய்கிறோம், ஒரு காரியங்கள் செய்கிறோம், சுபாவத்துக்கு முரணாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? நம்முடைய சுபாவம் ஒரு மாதிரி இருக்குது, வந்திருக்கிற காரியம் ஒரு மாதிரி இருக்குது, முரணாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சுபாவத்துக்கு முரணாக இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் நம்ம வந்து எடுத்து செய்யும்போது ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது. அதாவது சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ், ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் சத்துவகுணம் இருக்குது, ரஜோகுணம் இருக்குது, தமோகுணம் இருக்குது. சத்துவகுணத்தில் இருந்து காரியங்களை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கீதை சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. சுபாவத்தின்படி செய்யும் பொழுது பாவ புண்ணியங்கள் நமக்கு இருக்காது. ஏன்னா நம்மளுடைய இயல்பாக செய்கிறோம், அங்கே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஒன்றும் கிடையாது, எந்த ஒரு தூண்டுதலும் கிடையாது, ஃபோர்ஸ்ஃபுல் கிடையாது. இயல்பாக செய்யும் பொழுது பாவ புண்ணியங்கள் கிடையாது. ஆனால் தர்ம காரியத்தை மட்டும்தான் செய்யணும். எனக்கு சுவாமி எனக்கு சுபாவம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருடிட்டு வந்தால் அது தர்ம காரியம் இல்லை. சுபாவம் என்பது தர்ம காரியத்தை மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் செய்யணும். அப்புறம் யார் எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துருக்கோம், பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்ய, சூத்ரர், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கடமைகள் இருக்குது, குணநலன்கள் இருக்குது. எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும், எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும், ஆசிரமம் அப்படின்னா பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம், எந்த மதத்தில் எவ்வளோ அழகாக நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறதுக்கு பிரம்மச்சரிய நிலை முதல் 25 வருஷங்கள், மாணவ பருவம், அடுத்தது திருமண வாழ்க்கை, கிரகஸ்தம் வாழ்க்கை, அடுத்தது வானப்பிரசம். எப்போ நம்ம பையன் வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடானோ அன்றைக்கே சாவியை அவன் கையில் கொடுத்துடணும். கடைசி வரைக்கும் பத்திரமா பிடிச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது. பையனோ பொண்ணோ வீட்டை பாதுகாக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க கையில் பொறுப்பை கொடுத்துட்டு வீட்டிலே இருக்கணும். தேவைப்பட்டால் கேட்டால் அட்வைஸ் பண்ணணும், ஃப்ரீயாக அட்வைஸ் பண்ணவே கூடாது. இலவசமாக அட்வைஸ் பண்ணாலே தொந்தரவு. அவங்க கேட்கும் பொழுது உரிய அட்வைஸ் கொடுக்கணும். பெரியவங்க நம்ம வீட்டில் இருந்துட்டு அந்த விஷயத்த சொல்லணும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கழித்து வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடிஞ்சால் நல்லது. இல்லை இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாரும் சன்னியாசமாக போக முடியாது, வீட்டில் இருந்தபடியே அதுலேருந்து விடுபட்டுறணும். எல்லா காரியங்கள்லேருந்து எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்கப்பா, நாங்கள்லாம் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, நீங்கள் இனிமேல் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க சொல்லிட்டு முழுவதும் 100% மனத்தையும் இறைநாமம் சொல்வதில் காலம் கழிக்க வேண்டும். எவ்வளோ அழகாக நமக்கு சிஸ்டமேட்டிக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய யாருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது. அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயந்தான் போகம். எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துரு ஒன்றுது போகம். அதெல்லாம் பார்த்து சலிச்சு போயிட்டாங்க. எல்லாம் இங்கே தான் வறந்தாகணும். விவேகானந்தர் சொல்லுவார், இந்தியாவுக்கு உலக நாடுகள் பட்ட கடனை அவங்க வாழ்க்கையில் எந்த நாளும் திருப்பி தர முடியாது.
இப்போ ஒவ்வொரு நாடும் ஒரு நாட்டுக்கிட்ட இன்னொரு நாட்டை கடன் வாங்குறாங்க. அந்த கடனை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து வட்டியோடு திரும்பி கட்டுறாங்க. ஆனால் இந்தியாவுக்கு உலக நாடுகள் பட்ட கடன் எந்த நாளும் அவங்களால தீர்க்கப்பட முடியாது. அந்த ஆன்மீக செல்வத்தை நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். மன அமைதி தரக்கூடிய அந்த ஆன்மீக கருத்துக்களை காலங்காலமாக கொடுத்து வந்தது, இன்றைக்கும் கொடுக்குறோம். இனி வருங்காலங்களிலும் இந்த கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்ப்போம். அந்த பொறுப்பு இந்தியாவுக்கு இருக்கிறது, அந்த கடமை நமக்கு இந்தியாவுக்கு இருக்குது. அதாவது இங்கே தான் இந்த ஆன்மீகம் என்பது செயல்முறையில் இருக்கிறது. என்ன நம்முடைய சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கிறதோ அதை வந்து இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு கிராமத்தில் போய் பார்க்கலாம். ஒன்றும் படிக்காதவங்ககிட்ட கூட போய் பார்த்துக்கலாம். அவன் வந்து நேர்மையாக இருக்கிறதுனா எப்படின்னு அவங்ககிட்ட ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். பிறருக்கு உபகாரமாக இருக்கிறது எப்படி கற்றுக்கலாம். இது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்குதோ பெரிய பெரிய படிப்பு வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இதெல்லாம் அவங்க ரத்தத்திலேயே ஊறி போய் நம்முடைய கலாச்சாரத்தை இன்றைக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக லைவாக இருக்கக்கூடியது இந்த சாஸ்திரம். அதனுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் இருக்குது. அது மாதிரி யார் எந்த வண்ணத்தில் இருந்தாலும் எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் அவரவர் கடமையை செய்ய வேண்டும். செய்யும் பொழுது சித்த சுத்தி கிடைக்கிறது. சுவாமி கடமையெல்லாம் செஞ்சால் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், மோட்சம் கிடைக்குமா? முதல்ல சித்த சுத்தி, மன தூய்மை என்பது கிடைக்கும். அதான் பாவனானி மனிஷினாம். யஜ்ஞ கர்ம தானங்களை செய்துக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனம் தூய்மை அடையும். தூய மனம் எங்கே இருக்கிறதோ தூய மனமும் தூய ஆன்மாவும் ஒன்றே. யார் சொன்னது? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். தூய மனமும் தூய ஆன்மாவும் ஒன்றே. ஸ்வே ஸ்வே கர்மணி, அந்தந்த வர்ணத்தை சேர்ந்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்த கர்மங்கள். விவேகானந்தர் இந்த கர்மயோகத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒரு கதை சொன்னார். அந்த கதை ஏற்கனவே இங்கே கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன். சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன், பலருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு சன்னியாசி காட்டில் போய் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஒரு நாள் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அவருடைய மேலே மரத்து மேலேருந்து ஏதோ இலைகள் வந்து உடம்புல விழுந்தது. அவருடைய தியானம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆச்சு. கண்களை திறந்து பார்த்தார், யாரும் வெளியில் இல்லை. அப்படி மேலே நிமிர்ந்து பார்த்தார், அங்கே ஒரு பறவை வந்து கிளைக்கு கிளை பறவை தாவிக்கிட்டே இருந்தது. அதனால் ஒரு இறகு, அது ஒரு இலை வந்து கீழே வந்து அவருடைய தலையில் விழுந்தது. அவருடைய தியானம் கலைந்தது. அப்படி திரும்பி பார்த்தார், அந்த பறவை அப்படியே எரிஞ்சு பஷ்பமாகி கீழே விழுந்துருச்சு. உடனே இந்த சன்னியாசிக்கு தனக்குள்ளே ஒரு நம்ம எல்லாம் அடைஞ்சிட்டோம், ஒரு பார்வையிலேயே ஒரு பறவையை எரிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு சக்தி கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம். அந்த நிலையோடு என்ன பண்ணுறார், ஒரு நாள் ஒரு வீட்டுக்கு பிக்ஷை எடுக்க போகிறார். பிக்ஷாந்தேகி அப்படின்னு வெளியில் காத்திருக்கிறார். ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, அந்த அம்மா வந்து ஒன்றும் பிக்ஷை போடவே இல்லை. மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறார், யாருன்னு நினச்ச என்னை யாருன்னு நினச்ச அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாரு. வீட்டுக்குள்ளேருந்து அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க, ஐயா கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க, இங்கே கொக்குகளோ இல்லை குருவிகளோ இல்லை, கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. இவருக்கு ஆச்சரியம். கொக்கு வந்து அந்த பறவை இறந்து போனது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், அது காட்டுக்குள்ளே நடந்த சமாச்சாரம். இங்கே இருக்கிற அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெண்மணிக்கு எப்படி தெரிஞ்சு போச்சு? அந்த காலத்தில் எப்படி வாட்ஸ்அப் மூலமாக சொல்லிட்டாங்களா? இங்கே இருக்கிற பெண்மணிக்கு அந்த கதை எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னு ஆச்சரியமாக இருக்கார். கூப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த அம்மா வந்தாங்க, பிக்ஷை போட்டாங்க. எப்படிம்மா உனக்கு தெரியுதெல்லாம்? எங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, சாஸ்திரம்லாம் படித்ததில்லை. நான் வந்து என்னுடைய கணவரை வந்து இறைவனாக பாவித்து அவருக்கு சேவை பண்ணுறேன். என்னுடைய வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரையும், மாமனார் மாமியார் எல்லாருக்கும் பகவானாக நினச்சி அவங்களுக்கு சேவை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதை தவிர நான் வேறு எந்த சாதனையும் நான் பண்ணவே இல்லை. பார்த்துக்கோங்க, ஐடியல் நமக்கு எப்படி ஐடியல் இருக்கணும். எல்லா கடமைகளையும் நான் வந்து இறைவனுடைய வழிபாடாக நினச்சி செய்துட்ருக்கோம். அதனால் எனக்கு தெரியுது அங்கே காட்டில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது. இன்னமும் உங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி அதிகமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தூரில் ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை போய் பாருங்கள். அவர் பேர் என்ன அப்படின்னா, அவர் பேர் தர்ம வியாதன்னு சொல்லுவாங்க. அவரை போய் பாருங்கள். இவருக்கு ஆச்சரியத்துக்கு மேலே ஆச்சரியம். சரி, இன்னொரு அடுத்த கிராமத்துக்கு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த கிராமத்துக்கு போகிறார். போயிட்டு தர்ம வியாதன் வீடு எங்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவர் நின்றுட்டு கேட்டுட்ருக்காரு,
அவர் பக்கத்தில் யார்கிட்ட கேட்டாலும் அவர் சொல்கிறாரு, எங்கே நிற்கிறீங்களோ உங்களுக்கு எய்த்த மாதிரி ஒரு கடை இருக்குது பாருங்க அப்படின்னாரு. எய்த்த மாதிரி என்ன கடை இருக்குது? அங்கே ஒரு ஆட்டு இறைச்சி கடை இருக்குது. அந்த ஆடு இறைச்சிகளை வெட்டிக்கிட்டு இருக்கான். ஒருத்தன் பெரிய உருவத்தில் உட்காந்து பெரிய மீசை கச்சிட்டு உட்காந்து வெட்டிகிட்டு இருக்கிறான். அவர் தான் தர்மவியாதன். இவருக்கு தூக்கி போட்டது, என்னது ஆட்டு இறைச்சியை வெட்டிகிட்டு இருக்கான், அவங்ககிட்ட போய் தர்மம் கேட்குறதா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியமாக இருக்கார். அப்படியே அங்கே நின்றுட்டே இருக்கார். அதுக்குள்ளே அங்கே வெட்டிக்கிட்டு இருந்தவன் பார்த்துட்டான். ஐயா, அந்த அம்மா அனுப்பிச்சி வச்சாங்களா அவங்கள? அந்த ஊர்லேருந்து அந்த அம்மா அவங்களை அங்கே அனுப்பிச்சி வச்சாங்களா? கொஞ்சம் இருந்துக்கோங்க, அந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படிங்கிறான். இவருக்கு அதுக்கு மேலே ஆச்சரியம். நான் வந்ததே அவன்கிட்ட சொல்லவே இல்லை, நான் வந்து தனியாக எங்கேயோ ஓரத்தில் நிற்கிறேன், அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அவங்க தான் அனுப்பிச்சாங்களான்னு. அவன் வேலையெல்லாம் முடித்து பிஸ்னஸ் எல்லாம் முடித்து ரேப்பப் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வாங்க போகலாம் வீட்டுக்கு போகலான்னு கூட்டிகிட்டு போகிறான். வீட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் வெளியில் உட்காருங்க சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்குள்ள உள்ளே போயிட்டு அவங்களோட வயதான அம்மா அப்பா 2 பேர் இருக்காங்க. இவர் வந்து தான் அவங்கள குளிப்பாட்டி அவருக்கு சாப்பாடு போடணும். என்ன பண்ணுறாரு, உள்ளே போயிட்டு அவங்க 2 பேரும் ஒருத்தராக குளிப்பாட்டி அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு விட்டு சாப்பாடெலாம் எடுத்து வச்சு உட்கார வச்சு ஊட்டி விட்டுட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறமா வந்து உட்கார்றாரு. அதுக்குள்ளே சில மணி நேரங்கள் போகுது. அப்புறம் வந்து சொல்கிறாரு, சொல்லுங்கள் போங்க, என்ன விஷயமா வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அவர் சொன்ன விஷயங்கள் தான் இந்த தர்ம வியாத்தன், வியாத்த கீதைன்னு பேர். கீதையில் அப்படி ஒரு கீதை இருக்குது, வியாத்த கீதை. அவர் சொன்ன உபதேசங்கள், அதாவது கர்மத்தை எப்படி செய்யணும், அது எப்படி கர்ம யோகமாக மாறுது அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அந்த வியாத்த கீதையில் இருக்குது. இதை சிம்பிளாக சொல்லிட்டு இது சுவாமிஜி ரொம்ப எலாபரேட்டாக கர்ம யோகத்தில் சொல்கிறாரு. ஸோ ஐடியல் என்ன, எந்த காரியங்களை செய்தாலும் பற்றற்று நிறை மனதோட ஏனோ தானோ என்று இல்லாமல் நல்லபடியாக அந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது அந்த காரியத்தின் மூலமாக சித்த சுத்தி நமக்கு கிடைக்கிறது. சம் சித்திம் லபதே, அதாவது சித்த சுத்தி. சித்த சுத்தி எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒரு குருநாதர் இருந்தார். அவரை பார்க்குறதுக்கு சில பேர் போனாங்க. போயிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு, சுவாமி நாங்கள் வந்து தீர்த்த யாத்திரை போகிறோம், நீங்களும் எங்கள் கூட வரணும் சுவாமின்னு கேட்டாங்க. அவர் சொன்னார், தீர்த்த யாத்திரையெல்லாம் நான்லாம் நிறையா போயிட்டு வந்துட்டேன், நீங்கள் போயிட்டு வாங்க நான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. இல்லை நீங்கள் வந்தே ஆகணும், எங்கள் கூட நீங்கள் இருக்கணும் சுவாமி அப்படிங்கிறாங்க. அவர் வந்து முடியலை அப்படின்னு சொல்கிறார், எனக்கு வயதாகிடுச்சு முடியல அப்படின்னார். சரி நீங்கள் வரலன்னா ஏதாவது உங்கள் பொருள், ஏதாவது உங்கள்கிட்ட இருக்க ஒரு பொருளை கொடுங்க, அதை வந்து நீங்களே வர்ற மாதிரி நாங்கள் நினச்சிக்கிறோம், அதை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு. சரி என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சார். வீட்டுக்குள்ளே போனார். போயிட்டு அந்த கிச்சனில் ஒரு பாவக்காய் இருந்தது. அந்த பாவக்காய் எடுத்து ஒரு பெட்டிக்குள்ளே போட்டு பாக்ஸில் போட்டு, இதை பத்திரமா எடுத்துகிட்டு போங்க, எங்கெல்லாம் போகிறீங்களோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு நீங்கள்லாம் எங்கெல்லாம் எந்த தீர்த்தத்தில் நீராடுறீங்களோ அங்கே இதையும் நல்லபடியாக நீராடி எல்லா தரிசனம் பண்ணி வச்சுட்டு கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னாரு. அவங்களும் பக்தி ஸ்ரத்தையோடு அந்த பெட்டியை பாவக்காய் பெட்டியை தூக்கிட்டு போகிறாங்க. போயிட்டு எங்கெல்லாம் போகிறாங்களோ காசி கயா எல்லா இடத்துக்கும் போகலாம். போயிட்டு அவங்க தீர்த்த யாத்திரை முடிச்சுட்டு திரும்ப ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க. பத்திரமா அந்த பெட்டியை சாமிகிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. சரி வந்துட்டிங்களா, வந்துட்டீங்க, நீங்கள் ஆசிரமத்தில் பிரசாதம் சாப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லா சமையல்லாம் நடக்குது. அந்த பெட்டிக்குள்ளே வந்து பாவக்காய் எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி சமைக்க சொன்னார். சமைச்சிட்டு பாவக்காயை பரிமாறினார். அவரே பரிமாறினார் எல்லாருக்கும். அந்த பாவக்காய் சாப்பிட்டோன்னே எல்லார் முகமும் ஓடி போச்சு. பாவக்காய் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம், பாவக்காய்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்காது, பாவக்காய்னா கசக்கும். பாவக்காய் சாப்பிட்டோன்னா நம்ம எல்லாம் ஒரு வருத்தமாக இருக்காங்க. என்னது பாவக்காய் சாப்பிட்டா கசக்குதா அப்படின்னு. ஆமாம் சாமி. இல்லை நீங்கள்லாம் ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தீங்களே, தீர்த்த யாத்திரைலாம் போயிட்டு வந்தீங்களே, இதுவும் தானே உங்கள் கூடவே வந்துச்சு. எங்கெல்லாம் போனீங்களா, தீர்த்த யாத்திரை போனீங்களா, இதுவும் தானே உங்கள் கூடவே வந்துச்சு. அப்போது இதோட குணம் மாறி இருக்கணுமா இல்லையா? பாவக்காயோட குணம் மாறி இருக்கணுமா இல்லையா? ஏன் மாறல? அப்போ தான் சொல்கிறாரு, மன அழுக்கு நீங்கணும். ஒரு காரியம் செய்கிறதன் மூலமாக, ஒரு செயலை செய்வதன் மூலமாக நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய கல்மிஷங்கள், மன அழுக்குகள் நீங்கணும். மன அழுக்கு நீங்கும் பொழுது தான் மன சித்த சுத்தி வரும். சித்த சுத்தி வரும் பொழுது தான் இறை காட்சி என்பது அங்கே தான் வந்து இருக்குது. அதனால் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் அந்த மனநிலையோடு செய்யணும். ஏனோ தானோ என்று இல்லாமல் நல்ல ஒரு திருப்தியான மனநிலையோடு செய்யணும். சரி, ஸ்வகர்ம நிரத்தாக, அவரவருக்கு இருக்கக்கூடிய தர்மத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கணும். யாருக்கு என்ன கர்மம்? ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மோ பயாவக. நமக்கு கிடைச்ச காரியத்தை செய்கிறது ரொம்ப உத்தமம். அடுத்தவங்க காரியத்தை செய்கிறது பயத்தை கொடுக்கும். யாருக்கு என்ன தர்ம முறைப்படி என்ன அமைஞ்சிருக்கோ அந்த காரியத்தை செய்யணும். மற்றவர் தர்மத்தை நாம் செய்யும் பொழுது அது பயத்தை கொடுக்கும். அப்படி செய்ய வேண்டாம்.
யதா சித்திம் விந்ததி அப்படின்னா எப்படி மனப்பக்குவத்தை அடைகிறானோ, யதா சித்திம் விந்ததி மே ஸ்ருணு என்னிடமிருந்து கேட்டுக்கொள். இந்த ஸ்லோகத்தை திரும்பி சொல்கிறேன். ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்ய பிரதா சம்சித்திம் லபதே நரஹ ஸ்வகர்ம நிரத சித்திம் யதா விந்ததி தத் ஸ்ருணு. தனக்குரிய கடமைகளில் இன்பம் காண்கின்ற மனிதன் நிறைநிலை அடைகிறான். கடமையை செய்பவன் எப்படி நிறைநிலை அடைகிறான் என்பதை கேள். இதான் இந்த ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உண்டான சிம்பிள் மீனிங் நம்ம பார்த்துருக்குறோம். இந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது எந்த மனநிலையில் இருந்து செய்யணும், எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம். சரி, இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான நாள். யார் சொல்லுவா? வெரி குட். இன்றைக்கி ஒரு புண்ணியமான நாள். சாரதானந்த மகாராஜுடைய பிறந்த நாள். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு 16 பேர் துறவிச்சீடர்கள். அதில் ஒருத்தர் ஸ்ரீமத் சுவாமி சாரதானந்தர். அவருடைய புண்ணிய ஜென்ம திதி இன்னைக்கு. அவருக்கு இன்னொரு பேர் சரத் மகாராஜ்னு பேர். சரத் மகாராஜ். ஒரு நாள் ஃபஸ்ட் டைமாக சரத் மகாராஜ் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்க்க வர்றார். வந்த உடனே உட்காந்துருக்கிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எழுந்து போய் சரத் மகாராஜ் மடியில் போய் உட்காந்துக்கிட்டார். யாரும் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. வந்தால் தொட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார், ரைட்டு. இப்போ சீடருடைய மடியில் போய் குருநாதர் உட்காந்துக்கிட்டார். உட்காந்துட்டு சொல்கிறார், நீ எவ்வளோ வெயிட்டை தாங்குறேன்னு நான் பார்க்குறேன், எவ்வளோ பாரத்தை நீ தாங்குவேன்னு நான் பார்க்குறேன். முதல் சந்திப்பிலேயே அதுதான் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவரோட லைஃப்பில் எப்படி வரப்போகுதுன்னு. அதான் சிக்னிஃபிகேஷன் முன்னாடியே கொடுக்குறாரு. 1865 வருஷம் டிசம்பர் மாதம் 23ஆவது நாள் பிறந்தார். இவருடைய பேர் சரத் சந்திர சக்கரவர்த்தி. அப்பா பேர் கிரிஷ் சந்திர சக்கரவர்த்தி, அம்மா பேர் நீலமணி. ஒரு பிராமண குடும்பம். இவங்களோட குலத்தொழில் மருந்து கடை வச்சுருக்குது, மெடிக்கல் ஷாப். நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு. 13 வயசில் இவருக்கு உபநயனம் ஆகுது. பிராமணனுடைய வழக்குப்படி உபநயனம் செய்து வைக்கிறாங்க. சின்ன வயசுலேயே இவருடைய குணம் ஏழைகளுக்கு உதவுறது. ஏழைகளுக்கு கேட்காம அவங்களுக்கு தன்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்கிறதுங்கிறது இயல்பாக இவருடைய வாழ்க்கையில் அமையுது. இவருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் சசி மகாராஜ், ஸ்ரீமத் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்த மகாராஜ். நம்ம கூட நாம் எல்லாம் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறதுக்கு அடிப்படை காரணம் சசி மகாராஜோட தவம். அந்த சசி மகாராஜ் இவருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரர். இவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு காளி மகாராஜ், ஸ்ரீமத் சுவாமி அபேதானந்தர். இந்த 3 பேருமே படிக்கும்போதே ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க. அப்படி 3 பேரும் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்தியன் மிரர் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை அந்த காலத்தில் கல்கட்டாவில், அதில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் வருது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பற்றி ஒரு செய்தி வருது. அதை படிக்கிறாங்க. படித்தவுடனே யார் இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க. அவங்க சொல்கிறாரு, இவரை பற்றி நீ பார்க்கணும் அப்படின்னா நீ தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு தான் போகணும், அங்கே போய் பாருங்கன்னு சொல்லி ஒரு வழி காட்டுறாங்க. 3 பேரும் ராமகிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்காக வர்றாங்க. ராமகிருஷ்ணரை பார்க்குறக்காக அறைக்குள் நுழையிறாங்க. அறையில் நிறைய பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அங்கே ஒரு கருத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார். என்ன கருத்து அப்படின்னா, செங்கல் சூளையில் செங்கல் செய்கிறவன் செங்கல்லாம் அந்த ஷேப்பெல்லாம் கொடுத்துட்டு அது ஈரமாக இருக்கும்போதே கம்பெனி நேமை பிரிண்ட் பண்ணிடுவான். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவான், அது சூளைக்குள்ளே உள்ளே வச்சு நெருப்பு வச்சு எரிக்க வைப்பான். அப்படி பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அந்த செங்கல் எவ்வளோ நாள் இருந்தாலும் அந்த கம்பெனி நேமு தெளிவாக தெரியும். அது மாதிரி இல்லற வாழ்க்கைக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி, திருமண வாழ்க்கைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இறைவன்னா யார், நான் யார், எனக்கு இறைவனுக்குள்ள என்ன சம்பந்தம், இது போன்ற விஷயங்களை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லற வாழ்க்கைக்குள்ளே போகும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் உன்னை அலைக்கழிக்காது. தெரிஞ்சுக்கிட்டு போ.
துறவு வாழ்க்கைன்னா என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கோ, இல்லற வாழ்க்கைன்னா என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கோ. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வாழ்க்கையில் போகும் பொழுது அதனால் வரக்கூடிய துன்பங்களால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டோம். துன்பங்கள் இருக்கும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்றைக்குமே சொல்லலை துன்பம் இல்லாத வாழ்க்கை இருக்குன்னு எங்கேயும் சொல்லலை, சாஸ்திரமும் சொல்ல கிடையாது. வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் இருக்கும். துன்பம் நம்மை பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதை பற்றி தெளிவான அறிவோடு அந்த காரியத்தில் போகணும். அந்த கருத்தை சொல்கிறாரு, இவர் கேட்டுக்கிறார். அப்புறம் அங்கே ஒரு பைபிள் புக்கு இருக்குது, அதை எடுத்து கொஞ்சம் படிக்க சொல்கிறார். அதில் ஒரு கருத்து வருது, சிலர் தாயின் கருவிலேயே பிரம்மச்சாரியாக பிறக்கிறார்கள். அப்படி ஒரு கருத்து வருது அங்கே பைபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொட்டேஷன். சிலர் தாயின் கருவிலேயே பிரம்மச்சாரியாக பிறக்கிறார்கள், சிலர் பிரம்மச்சாரியாக ஆக்கப்படுகிறார்கள். 2வது டைப்பு. 3வது டைப்பு பிரம்மச்சாரியாக ஆகிக்கிறாங்க. இப்படி ஒரு கருத்து பைபிளில் இருக்கிறதாக படிக்கிறார். ஏன்னா இவர் போன பிறவியில் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சீடர்களில் ஒருத்தராக இருந்தவர். யார்? சாரதானந்தர். எந்தெந்த அவதாரங்களில் வரும்பொழுது அவங்கெல்லாம் வர்றாங்களோ திரும்பவும் அந்த அவதாரம் வரும்பொழுது கூடவே இருந்து காரியங்களை பண்ணுறாங்க. இப்படி அந்த கருத்தை அந்த இடத்துல சொல்கிறாரு. அப்போ உடனே இல்லற வாழ்க்கையை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறாரு. உடனே ஒரு பக்தர் கேட்குறாரு, சுவாமி எல்லாரையும் கல்யாணம் பண்ணாமல் எல்லாரும் சன்னியாசம் போயிட்டாங்கன்னா இந்த உலகம் எப்படி சுவாமி இயங்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், ஒன்றும் கவலைப்படாத, அது எனக்கு இந்த பசங்களுக்கு உண்டான விஷயம். நீ சந்தோஷமாக நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். அதனால் உலகம் கண்டிப்பாக எங்கேயும் நிற்காது, நின்று போகாது. அதன்படி வேலை நடக்கும். எந்த உபதேசம் இங்கே யாரோ ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார் பர்டிகுலர், அவருக்கு சொல்லப்பட்டது. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணோட அமுதமொழியில் படிக்கும் பொழுது எந்த கான்டெக்ஸ்டில் அந்த விஷயத்தை சொல்கிறார், யாருக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். அது மிக முக்கியமான விஷயம். ஒரு முறை சாரதானந்தர் சரத் மகாராஜ் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது விநாயகரை பற்றி பேச்சு வருது. எனக்கு விநாயகர்னா ரொம்ப பிடிக்கும், கணபதி தான் என்னுடைய இஷ்ட தெய்வம் அப்படின்னார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், இல்லை உன்னுடைய இஷ்ட தெய்வம் சிவபெருமான். இல்லை நான் சின்ன வயசுலேருந்தே கணபதியை வீட்டில் பக்கத்துலேயே வச்சுக்குவேன், கணபதியை பக்கத்துலேயே வச்சு தான் தூங்குவேன் நான். அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தெய்வம் கணபதி தான். இல்லை உன்னுடைய சிவபெருமான் தான் இஷ்ட தெய்வம். வீட்டில் போய் கேட்டுப்பார். வீட்டில் போய் கேட்குறாரு, ஆமாம் நம்ம குலதெய்வம் சிவபெருமான். எப்படி நிறைய விஷயங்கள் அவருடைய சீடரில் மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறாரு. நிறைய ஆன்மீக சாதனைகள் பழகிறாரு. ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கல்பத்ருவாக மாறி இவர்கிட்ட ஒரு கேட்குறாரு, உனக்கு ஏதாவது வேணா கேளு, என்கிட்ட கேளு அப்படின்னு கேட்குறாரு. என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, எல்லா உயிர்களிலையும் இறைவனாக நான் பார்க்கணும். மரம், செடி, கொடி, பறவைகள், விலங்குகள், மனிதர்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் இறைவனை நான் பார்க்கணும். அதுதான் எனக்கு வேணும். அவர் சொல்கிறாரு, இப்போ தான் ஸ்கூல் போயிருக்கா, காலேஜ் படிச்சுட்ருக்கிறா, இப்போ இதெல்லாம் சொன்னால் அது பெரிய விஷயமாச்சு, இப்போ உனக்கு புரியாதே, வேறு எதாவது இருந்தால் கேளு அப்படிங்கிறது. நச்சிகேதன் தான் திரும்ப போகணும், நச்சிகேதன் கதைக்கு போவோம். அப்படியே நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் நச்சிகேதனோட கதை. நச்சிகேதன் என்ன கேட்டான்? முதல் வரம் மரணத்திற்கு அப்புறமா மனிதன் நிலை என்னன்னு கேட்டான் நச்சிகேதன். அப்போ யம தர்மன் என்ன சொல்கிறாரு, இதெல்லாம் பெரிய விஷயம், வேறு ஏதாவது இருந்தால் கேளு, சாக்லேட்லாம் தர்றேன், பிஸ்கட் தரேன், அது தரேன், இந்த இன்பங்கள்லாம் இருக்குது, எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறாரு. ஒன்றும் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு அந்த கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு உறுதியாக நிற்கிறான் நச்சிக்க. அந்த மாதிரி சரத் மகாராஜ் என்ன பண்ணுறாரு, எனக்கு அந்த விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுங்க. எது? எல்லாவற்றிலும் இறைவனை பார்ப்பது எப்படி, அதை சொல்லிக் கொடுங்க. சொல்கிறாரு, சரி நிச்சயமாக நீ கேட்டது கிடைக்கும், ஆனால் இப்போ இல்லை. நீ கேட்டது நிச்சயமாக கிடைக்கும், அந்த அனுபவம் உனக்கு வரும், உரிய நேரத்தில் அதை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறார். இது சத்தியமாக மாறுது அவருடைய வாழ்க்கையில். பிற்காலத்தில் எல்லாவற்றிலும் இறைவனை பார்த்தார். அந்த அனுபவத்தோடு அவர் லைஃப்பில் பதிவாயிருக்குது. அது உரிய வேலை. அதாவது சாதகன் அதுக்கு தன்னை தகுதியானவனாக வரும் பொழுது அது நடக்கும். இப்போவே சொல்லி கொடுத்தா ஒன்றும் புரியாது, உனக்கும் புரியாது. அது சொல்லி கொடுத்தா வித்தையும் சரியாக போய் சேராது. அந்த நிலைக்கு நீ உயரும் பொழுது, உன்னை நீ தகுதியானவா ஆக்கிக்கொள்ளும் பொழுது அந்த வித்தை உனக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறமா படிப்பு முடிக்கிறாரு. வீட்டில் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க, நீ மெடிக்கல் தான் படிக்கணும், எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும். இவருக்கு விருப்பமே கிடையாது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட என்னைக்கு போனாரோ அன்னையிலேருந்து படிப்பில் டவுன் ஆயிடுச்சு. எப்போ இறைவனை பார்க்கணும், ஆன்மீக சாதனை பண்ணணும், இப்படியே போயிட்டுருக்கு. வீட்டில் கம்பல் பண்ணுறாங்க, நீ அவங்க மெடிக்கல் ஷாப் வச்சுருக்கிறனால பையன் டாக்டர் படித்தான்னா வசதியாக போகும், அதுக்காக நீ எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி எம்பிபிஎஸ்சில் சேர்த்து விட்றாங்க. போகிறாரு, ஆனால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலை.
ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பனிகாட்டின்னு ஒரு இடம், அங்கே ஒரு திருவிழா, பக்தர்கள் திருவிழா ஆண்டுதோறும் நடக்கும். அப்போ இவரையும் கூட்டிகிட்டு போகிறார். போயிட்டு அங்கே நிறையா பஜனைலாம் நடக்குது, ஆனந்தமாக இருந்தது. விழா முடிஞ்சது, சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பி வரும்பொழுது படகுல ஏறினதுக்கப்புறம் கேட்குறாரு, என்னப்பா எங்கே உன் காலில் போட்டு செருப்பை காணோம் அப்படின்னு. அச்சோ மறந்து போச்சே, அந்த ரூம் முன்னாடி அங்கேயே கட்டி வச்சு மறந்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு. அப்போ சொன்னார், என் உடம்புல துணி இருக்கான்னு கூட எனக்கு பல நேரங்களில் இல்லை, ஆனால் நான் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக தானே பார்த்துக்கிறேன். நீ இப்போ தான் வந்து மடத்துக்கு வந்திருக்கிற, இப்போவே வந்து அந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வந்து அங்கே செருப்பு விட்டுட்டு வந்துட்டேன். இப்போ உன் மனசு பூரா வந்து அங்கே எவ்வளோ ஆனந்தம் நடந்தது, எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்த, இப்போ செருப்பை தொலைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ உன் மனசெல்லாம் வருத்தமெல்லாம் எங்கே இருக்கும்? இப்போ அது செருப்பை தொலைச்சதில் இருக்கும். எந்த விஷயத்தை செஞ்சாலும் கவனமாக செய்யணும். அது சின்னதோ பெரியதோ அந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப கவனமாக செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவுரையை கொடுக்குறாரு. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, அங்கங்கே ஒவ்வொரு முக்கியமான விஷயங்களை சொல்கிறேன். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு உடம்பு செல்லாமல் போது காசிப்பூர் தோட்ட வீட்டில் தங்கியிருக்கிறார். எல்லா சீடர்களும் அது முறை வைத்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டைம் போட்டு அவருக்கு சேவை பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அவங்களோட அப்பா என்ன பண்ணுறாரு, எப்படியாவது சரத் மகாராஜை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கால் கட்டு போட்டு வைக்கணும், கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். ஆனால் அவர் வந்து வரமாட்டார், குருநாதரோட சேவையில் இருக்கிறார். என்ன பண்ணலான்னு யோசித்தார். இந்த குருநாதரை டீஸ் பண்ணுற மாதிரி, குருநாதரை வந்து அவரோட தகுதியை குறைக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டோம்னா, இப்படிப்பட்டவரோட இங்கே இருக்க விட நம்ம வீட்டுக்கே போகலான்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவான்னு சொல்லிட்டு அவங்க குலகுருகிட்ட போய் ஐடியா கேட்குறாரு. அவர் சரி, அவர்கிட்ட சொன்னோடனே சரி வா போகலாம். போயிட்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பதில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக சில கேள்விகளை கேட்போம். அப்போ பதில் சொல்லாமல் முழிப்பார். அதை பார்த்துட்டு இந்த பையன் சரி இவர்கிட்ட இருக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவான் அப்படின்ட்டு போகிறாங்க. இதெல்லாம் நாடகம் பேசி வச்சுட்டு போகிறாங்க. அவர் குருநாதர் அங்கே குலகுருநாதர் அங்கே போய் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் கேள்விகள் கேட்குறாரு. இவர் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து டான் பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு. என்னென்ன கேள்விக்கு கேட்பாரோ, என்னென்ன கேள்வி என்ன கேட்கன்னு நினச்சி மனசில் வச்சுருக்காரோ அந்த கேள்வியும் அவரே கேட்டு அவர் பதில் சொல்கிறாரு. இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு, உன் பையன் இங்கே இருக்கதாயா நல்லது, உன் பையன் வீட்டில் இருக்கக்கூடாது, அவன் இங்கே தான் இருக்கணும். இப்படிப்பட்ட குருநாதர் உலகத்தில் கிடைக்கிறது கஷ்டம், அவனை ஒன்றும் பண்ணாத அப்படியே விட்டுட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறார். அதுக்கப்புறமா வந்த அப்பாவுக்கு இன்னும் மனசு சாந்தமாகலை. சரி, குருநாதர் மூலமாக செஞ்சால் அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, டைரெக்டாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்டே கேட்டுருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவனை எப்படியாவது கொஞ்சம் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லுங்களேன் அப்படி சொல்கிறார். அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே சரத் மகாராஜ் பக்கத்தில் நிற்கிறார். கல்யாணம் பண்ண சொன்னீங்க, எங்கே தான் ஓடி போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னுடைய தீர்க்கமான முடிவை சொல்கிறார். அந்த பாரு அவன் தான் என்ன சொல்கிறான் பாரு, அவன் வருவான்னா கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ முடிவு பண்ணிட்டார், இதுக்கு மேலே தொந்தரவு பண்ணுவேன்னான்னு சொல்லிட்டு சரத் மகாராஜா அங்கேயே விட்டுட்டு போனார். அங்கேருந்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூடவே இருக்கிறார். முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் கல்பத்தொரு தினம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். 1ஆம் தேதி 1886 ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி அந்த நிகழ்வு நடந்தபோது ஐவிட்னஸாக பார்த்தது இந்த சரத் மகாராஜ். அந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வருகிறார், எல்லாருக்கும் பக்தர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார். இதெல்லாம் தோட்டத்தில் நடந்துகிட்ருக்கு. இவர் மாடி மேலே நின்று இந்த காட்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார். அப்போ பக்தர் போய் கேட்குறாரு, எல்லா பக்தர்களும் அவர்கிட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கினாங்க, உனக்கு போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கணும்னு தோணலையா அப்படின்னு. அப்போ சரத் மகாராஜ் சொல்கிறாரு, அவர் என்னுடையவர், அவர் என்னுடையவர், என் கூடவே இருக்கிறார். நான் என்ன புதுசாக போய் அவர்கிட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்குறது, அவர் என் கூட தானே இருக்கார். அந்த அளவுக்கு குருநாதர் மேலே ஒரு தீவிரமான பக்தி மரியாதை, அவர் கூடவே இருக்கிறார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார். அப்புறம் முறைப்படி எல்லாரும் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறாங்க. சன்னியாசம் எடுத்ததுக்கப்புறமா பிக்ஷைக்கு போகணும். நம்முடைய இந்து மத வழக்கப்படி சன்னியாசம் எடுத்ததுக்கப்புறமா அட்லீஸ்ட் 3 நாளைக்கு போகணும். நம்ம மடத்தில் 3 நாள்னு வச்சுருக்குறோம். சன்னியாசம் எடுத்ததுக்கப்புறமா பிக்ஷை எடுத்து தான் சாப்பிடணுங்கிறது இந்து மத சாஸ்திரம் நீதிப்படி. நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை, நம்முடைய சுவாமி விவேகானந்தர் ஏற்படுத்திய இந்த வாழ்க்கை முறைக்கு தினசரி எல்லோரும் பிக்ஷைக்கு போயிட்டு இருந்தோம்னா வேறு ஒரு வேலையும் நடக்காது. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, சம்பிரதாயத்துக்காக ஒரு 3 நாள் மட்டும் வச்சுடுறாங்க. அப்போ இவர் முதல் நாள் இந்த பிக்ஷைக்காக போகிறாரு. போயிட்டு சில பேருக்கு சில பிக்ஷைலாம் வாங்கிட்டு வர்றாங்க. வந்ததுக்கப்புறமா எல்லாம் ஆசிரமத்தில் உட்காந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன மாதிரி நடந்தது. இப்போ இவர் சொல்கிறாரு, நான் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி போயிட்டு பிக்ஷாந்தேன்னு சொன்னேன். அந்த வீட்டுக்குள்ளேருந்து ஒரு அம்மா வெளியே நல்லா தானே இருக்கிற, நல்லா திடகாத்திரமாக இருக்கு, ஒரு டிராம் வண்டியில் ஒரு வேலையோடு அவனை வாங்கிக்க முடியாதா, எதுக்கு பிக்ஷைக்கு வந்திருக்கிற அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்படின்னு
இந்த மாதிரி ஒரு வேடிக்கையான நிகழ்வுகள்லாம் உண்டு. எல்லாருக்கும் போன உடனே எல்லாம் வாங்க வாங்கன்னு போடுறதெல்லாம் கிடையாது. நல்லா சில இடங்களில் வந்து அவன் நல்லபடியாக இருக்கும், சில இடங்களில் வந்து இந்த மாதிரியும் கேட்பாங்க. ஒரு டிராம் வண்டியில் கூட அவனுக்கு வேலை இல்லாமல் போச்சு, பிக்ஷை எடுக்க வந்துட்டு அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். அப்படி எல்லோரும் சொல்லி சொல்லி சிரிக்கிறாங்க. அது ஒரு இனிமையான ஒரு நிகழ்வு. அதுக்கப்புறமா தீர்த்த யாத்திரை போகிறார். வட இந்தியாவில் ரிஷிகேஷில் தீர்த்த யாத்திரை போகிறாரு. கூட வந்து துரியானந்தர் கூட இருக்கார். ஸ்ரீமத் சுவாமி துரியானந்தர், ஹரி மகாராஜ் 2 பேரும் ரிஷிகேஷில் மலைப்பகுதியில் உள்ளே நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு இடத்துல 2 பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க. அதாவது ஒரு மலைப்பாதைக்குள்ளே செடிக்குள்ளே போயிட்டுருக்கும்பொழுது பின்னாடி வந்தவர் டக்குன்னு முன்னாடி போனவர் விட்டுட்டார். எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல, வேறு பாதை போச்சு. இவர் ஒரு டைரெக்ஷனில் போயிட்டார், அவர் ஒரு டைரெக்ஷனில் போயிட்டார். இப்போ 2 பேரும் பார்க்க முடியாது, எப்படி எங்கே இருக்கான்னு தெரியாது. அப்போ 2 பேரும் சத்தம் போட்டு பார்க்குறாங்க, ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியலை. துரியானந்தர் என்னைக்கு சேவை பண்ணியிருக்கார். சாரதா தேவிக்கு சேவை பண்ணது 3 துறவி சீடர்கள். முதல்ல வந்தவர் யோகானந்தர், 2வது வந்தவர் சுவாமி திரிகுணாதீதானந்தர். அவருக்கு பிறகு சாரதானந்தர் 1900 அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டார். யாருக்கு சேவை பண்ண? சாரதா அம்மாவுக்கு. 1900 ஆரம்பித்து அவங்களுடைய கடைசி நாள் வரைக்கும் கூடவே இருந்து அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியான காரியம் இல்லை. அம்மா கூட இருக்கக்கூடிய டீம் இருக்காங்களே, அத்தனை பேருக்கு அவங்க திக்கல் பிடுங்கள் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லி அவ்வளோ பேருக்கு சேவை பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியான காரியம் கிடையாது. அவ்வளோ பொறுமையாக இருந்து எல்லா காரியத்தையும் செய்து முடித்தார். அம்மாவுக்கு சாரதா அம்மா பிறந்த இடத்துல ஜெயராம் பாட்டியில் அவங்க எந்த இடத்துல பிறந்தாங்களோ அந்த இடத்த விலைக்கு வாங்கி ஒரு கோயில் கட்டி பிற்காலத்தில் எங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு கோயில் கட்டினார். சாரதம்மா வந்தால் தங்குறதுக்காக கல்கட்டாவில் ஒரு வீட்டை வாங்கினார். அது உத்போதன்னு பேர். அந்த வீடு வாங்குறதுக்கு கடன் வாங்கி அந்த வீட்டை வாங்கினார். அந்த கடனை கட்டுறதுக்காக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பற்றி ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார். குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் த கிரேட் மாஸ்டர் அப்படின்னு அந்த புஸ்தகத்தை எழுதி அதனால் வரக்கூடிய பணத்தை வச்சு அந்த கடனை கட்டினார். இப்படி நிறைய காரியங்கள் இவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் மடத்துக்கு பண்ணியிருக்கிறார். பொறுமை. அன்னைக்கு சேவை பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. அவர் கூட இருக்கவங்களாம் அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு இருப்பாங்க. அதை செய்யணும், இதை செய்யணும், எல்லாருக்கும் என்னென்ன தேவையோ அத்தனை விஷயங்களையும் பார்த்து செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதர். பொறுமையாக நிதானமாக எல்லா காரியங்களையும் செய்து முடிச்சிருக்காரு. அவர் சொல்லுவார், வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா வெற்றிக்கு தேவை பணிவு. முதல்ல என்ன பண்ணணும்? பணிவு. அப்புறம் வந்து கூட இருந்தவங்கள நம்புறது, நம்பிக்கையோடு இருந்து செய்யணும். இந்த 2 இருக்கும் பொழுது வெற்றி இருக்கும். வேலை செய்யும் பொழுது பூரண சரணாகதி மனப்பான்மையோட காரியங்களை பண்ணணும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அகங்காரம் இல்லாமல் பூரண அதுதான் நம்ம கீதையில் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம், பற்றற்று பணி செய்யணும் அப்படின்னு. பூரண சரணாகதியோட அந்த காரியங்களை நாம் செய்யணும் அப்படிம்பாரு. பிரம்மானந்தரோட மறைவுக்கு பிறகு இவர் வந்து குருவாக இருக்கணும், அதாவது பிரசிடெண்ட்டாக வரணும்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க. அப்போ சொன்னார், எனக்கு சுவாமிஜி எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார், கடைசி வரைக்கும் நீ வந்து ஜென்ரல் செக்ரட்டரியாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கார். அதனால் நான் அது வரைக்கும் அந்த வேலை தான் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டார். குருவாக மாறுறதுக்கு, ஒரு குருநாதரை போகிறதுக்கு ஒத்துக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும். அப்படி இருந்து எல்லா காரியங்களையும் பண்ணுறார். நிறைய ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு நிறைய வழிகாட்டி கொடுத்துருக்கிறார். ஒருத்தர் கேட்குறார், சாமி குளிச்சுட்டு ஜபம் தியானம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு நாள் என்னால் குளிக்க முடியலை, ஜபம் தியானம் பண்ணலாமா? அப்போ அவர் சொல்கிறாரு சிம்பிளாக, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வந்ததே மதத்தை எளிமைப்படுத்துறதுக்காகத்தான். ஸ்ரீராமகிருஷ்ண அவதாரம் வந்ததே மதத்தை வந்து எளிமைப்படுத்துறதுக்காக. வேலை செய்வதிலிருந்து தப்பிக்கக்கூடாது. அதான் நம்ம பார்த்தோம் கீதையில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம். வேலை செய்யலேருந்து தப்பிக்கக்கூடாது.